लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए मेरा मन तन शीतल होए। अमृत कीर्तन 232 पेज 232। तन तन हमारे पागे तन तन हमारे पागे कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया। सोहे बंक द्वार सगला वन हरा सोए बंक द्वार सगला वन हरा हर हरा स्वामी सुख गामी हर हरा स्वामी सुख गामी अनंत मंगल रस गणा अनंत मंगल रस गणा कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया। नवल नवतन ना हो बाला कवन रसना गुण पना नवल नवतन ना हो बाला कवन रसना गुण पना कवन रसना गुण पना कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया। मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा सगल सहसा दुख हरा नानक प्यंब मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा नानक प्यंब मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा कर आया। तन तन हमारे पाग जिन्होंने गुरु नानक साहब पातशाह जी वर्गा गुरु मिलिया। बलराज सानी मशहूर कलाकार बंगाल दे विच विश्व भारती यूनीवर्सिटी विच आए
ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਥਮ ਲਿਖਦੇ, ਯਾਨੀ ਵਰਡ ਐਂਥਮ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਾਹਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਗਾਇਆ ਸੀ? ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने, गगन में थाल रव चंद दीपक बने। टैगोर जी कहते गुरु नानक देव जी की बाणी तो इन्ने प्रभावित होए साध संगत जी कि उन्होंने खुद बाणी का बंगला दे विच ट्रांसलेशन किया। गुरु नानक पातशाह जी कहते ने ये सारा थाल आकाश है, ये जितना आकाश है ना, सारा थाल आकाश है। उस थाल दे विच चंद ते सूरज जेड़े ने वो दिए बने हुए ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सवेर का समा है साध संगत जी, ते चमकते हुए तारे ने आसमान विच गुम होंदे जा रहे ने। उसी जगह एक ज्ञानी मनुख जिहड़ा है वो आसमान की तरफ मुँह करके अखा बंद करके बैठा है। अखा बंद कीतियां होइयां ने ते आसमान की तरफ मुँह किया होया है। वो मुँह करके इस तरह बैठा है ते आया ते एक उहदे सामने एक बंदा आके बैठ गया। उन्हें अगे अपने अगे एक दान पात्र भी रखा होया है। एक बंदा आया, उसने दान पात्र विच दान पाया ते सामने जाके बैठ गया। सामने जाके बैठया, हुण आस्ता आस्ता भीड़ लगनी शुरू हो गई। सब दान पात्र विच पैसे पाण ते जाके बैठ जान, सारे दान पात्र विच पैसे पाण ते सारे जाके बैठ जान। एक मनुख ने दूसरे नूं आहिस्ता दे नाल कहा, अज ज्ञानी जी कुछ ज़्यादा ही गहरी सोच विच हन, विच हस भी रहे हैं। देखते हाँ ज्ञानी जी कदों अखा खोलणगे। उसी वक्त उत्थे गुरु नानक पातशाह जी आ गए। गुरु नानक पातशाह जी आए, मरदाना जी नाल आए। उत्थे आए तो मरदाने ने चुपचाप जिहड़ा दान पात्र है ना, वो ज्ञानी जी के सामने तो चुकिया ते उन्हां दे ही पिछे जाके रख दिता। हुण संगत विच आप जी बैठ गए, आप भी उस संगत विच बैठ गए। दिन निकल चुका सी। थोड़ी देर बाद ज्ञानी जी ने अपनी अखां खोलियां ते लोगों नूं दसना शुरू कर दिता कि प्रभु सब दा भला करे, विष्णु भगवान बड़े खुश हैं। नारद जी भी सब दे भले दे लई गल्लां कर रहे हैं। ब्रह्मपुरी दे विच खुशियां मनाइयां जा रही हैं, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, भगवान जी नच रहे हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आप सब किन्ने भागा वाले हो जो मेरे द्वारा स्वर्ग दियां गल्लां सुनिया जा रही हैं। तुसी स्वर्ग दियां गल्लां सुनते पे हो, तुसी किन्ने भागा वाले हो। ज़्यादा तो ज़्यादा दान करो बई, ज़्यादा तो ज़्यादा दान करो, प्रभु तुहाडे भंडारे होर भरेगा। गुरु नानक पातशाह जी कहन लगे, ओ भले मानस की कह रहे हो तुसी की कह रहे हो। ज्ञानी डर गया कि हाँ मैं इन्हां नूं स्वर्गा दियां गल्लां दस रहा हाँ। गुरु नानक पातशाह जी ने कहा, ते स्वर्ग दियां गल्लां धरती ते बैठ के किवें दस सकदे हो बई। स्वर्ग दियां गल्लां धरती ते बैठ के किवें दस सकदे हो। गुरु नानक पातशाह जी ने कहा, तू ऐ दस तेरा दान पात्र किधर है, तेरा दान पात्र किधर है। ज्ञानी कहन लगा, नीचे देख के, फिर जो देखा उन्हें नीचे तो बड़ा हैरान होया। कहता दान पात्र किधर चले गया, कौन लै गया इसनूं। गुरु नानक पातशाह जी ने कहा, ओ भले मनुख, तू धरती ते बैठे स्वर्ग दियां गल्लां दस सकना है जिस स्वर्ग नूं इत्थे बैठा कोई भी नहीं देख सकता।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਕਿੱਧਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਬਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਕਿੱਧਰ। ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਦੱਸਾਂ ਬਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਬਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਪਖੰਡ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਨਿਕਾਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲੱਗੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਸਭ ਤਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਆਏ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਤਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਤਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਸੀ, ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਸੀ, ਸਭ ਉਸਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਂਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋੜਿਆ ਸੀ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਬਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਬਈ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਣਾਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਿਣਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਭ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ
ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਗਾ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ। ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਗਿਰਨਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਬੜਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ, ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਬਈ? ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਦ ਹੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਰੱਖੋ ਤਦ ਹੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੋ ਜੋ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਡਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੁਗਧ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਲੈ ਲਵੋ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਬਈ। ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਸਭ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗਾ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਲੀਨ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਮਕੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਕੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋ, ਜਪਦੇ ਰਹੋ। ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਰੱਖੋ, ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਵਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਤਮਾ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਬਈ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਰੱਖੋ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਓ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਬਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਮੱਠ ਬਣਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧੂਮ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਆਪ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਕਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਆ ਚੰਦਨ ਕਪੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਗਾੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਆਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਖੁੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰਤੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਆਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੇ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ।
ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਨਾ ਤੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਸਭ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, इतना नूर देख के इतने हैरान हो गए कि अज तक इतना नूर इतना तेज नहीं देखा। राजा तो कुछ बोल ही नहीं सकिया, ਉਹਦੀ ਤੇ आवाज़ ही बंद हो गई। थोड़ी देर बाद गुरु नानक पातशाह जी ने कहा, हे प्रभु तुसी महान हो, तुसी महान हो। फिर राजा नूं देखिया, जदों राजा नूं देखिया ते आप जी ने कहा, श्री भगवान जगन्नाथ जी की आरती विच जरूर भाग लवांगे, पर आप उत्थों दी चले गए। ऐसा क्यों हो गया बई, तुसी उत्थों दी चले क्यों गए? ते गुरु नानक पातशाह जी ने कहा, हे राजन मैं ते उस परम पिता प्रभु की आराधना ही कर रहा सी, उस परम पिता परमात्मा दी प्रभु की आराधना ही कर रहा सी, तुसी ते आराधना कर नहीं रहे सी। पर राजा हैरान हो गया, तुसी कैसी गल कर रहे हो, असी ते मूर्ति दे सामने पूजा कर रहे सी। पंडित ते पन्ना तंत्री दोनों कोलों पुछया, दसो भी मैं कोई झूठ बोल रहा हाँ? मैं ते आरती दे विच सी, मैं ते पूजा कर रहा हाँ। दोनों ने कहा, महाराज जी उत्थे ही सन, सही कह रहे हैं, पर तुसी उत्थे नहीं सन। राजा कहन लगा, ये तुसी अच्छा नहीं कीता, ये तुसी अच्छा नहीं कीता, जदों तुसी उत्थे है ही नहीं ते मैनू किवें देख लिया, तुसी मैनू किवें देख पाते? गुरु नानक पातशाह जी ने कहा, मैं ईश्वर की आराधना कर रहा सी, सिमरन कर रहा सी, ते तुसी एक पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे सी। इसलिए बई तुसी मैनू नहीं देखा, क्योंकि तुसी पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे सी। प्रभु जिसने ये संसार बनाया है उसी ने सानू भी तो बनाया है, सानू भी उसी ने बनाया। सानू असी जो जीवित हाँ उसकी पूजा सानू करनी चाहिए, जेड़े जो जीवित है। जो जीवित नहीं वो तो फिर मात्र एक पुतला है, एक पुतला है जिसनू कलाकार ने बनाया है, इसनू बनाने वाला एक कलाकार है। बई ये सुन के राजा गुस्से नाल अग बबूला हो गया। बड़ा समय पंडित ते पन्ना तंत्री दे नाल गल कीती ते गुरु नानक पातशाह जी ने कहा, तुसी कैसी पूजा करदे हो, कैसी अर्चना करदे हो, सानू दसो। गुरु नानक पातशाह जी कहन लगे, ईश्वर सब तरफ है, ईश्वर सब तरफ है, उसकी भगती किसी पूजा की थाली या दिया नहीं है, दिया जला के नहीं हो सकती। बई उस परम पिता परमेश्वर लई तां खुला आसमान थाली है, चंद सूरज तारे उस थाली दे आभूषण हन, चंदन दा पेड़ उस लई खुशबू दिंदे हन ते बागा दे फुल जेड़े ने वो सजावट करते हैं। जदों असी उस प्रकृतिक पूजा करते हाँ जदों तां सानू बड़ा परम आनंद हुंदा है। हुण राजन तुसी ही दस दिओ कि सानू किस तरह की पूजा करनी चाहिए है। राजा कहन लगा कि ईश्वर दियां अखां हन, कि अखां हन कि उसनू दिखाई दिंदा है, कि उसका नक है जो उन्होंने सुगंधी आंदी है, कि पैर हन कि वो चल सकता है, वो चल सकता, उन्होंने पैर हन। ते गुरु नानक पातशाह जी अगों कहंदे, ईश्वर निरंकार है, ईश्वर निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसदियां हजारों अखां हन, क्योंकि वो सब कुछ देख सकते हैं। उसनू कोई नहीं देख सकता, पर वो सब नू देख सकते हैं। उसके ज्ञान की कहते कोई सीमा नहीं है, असीम है, वो सब नू जीवन दिंदे हन, हर कोई उस तक पहुँच नहीं सकता। राजा कहने लगा, जब कोई उस तक पहुँच ही नहीं सकता तो उसनू फिर किवें समझेगा कोई, उसनू किवें कोई समझ जाएगा। गुरु नानक पातशाह जी कहन लगे, वो श्रेष्ठ आत्मा है, उसनू उसकी आत्मा हर किसी के जीवन दे विच एक चिंगारी का काम करती है। कोई उस चिंगारी नू देख नहीं पाता, पर उसनू महसूस किया जा सकता है। महसूस कौन करेगा?
ਮਹਿਸੂਸ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਏਗਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਏਗੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੜਪ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤਦ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਬਈ? ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿਰਫ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਦੁਖੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਿਆ ਪਰਵਾਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਿਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨ, कुर्बान कुर्बान नानक तिन कुर्बान। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ਜਿਹੜੇ ऐसे गुरु ਦੇ ਤਨ ਤਨ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ, कर आया फिर मेरा, कर आया फिर मेरा, कर आया कर आया फिर मेरा, कर आया फिर मेरा। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा। आज मोरे आए हैं, आज मोरे आए हैं, पवन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। हल्ले यारा खुश खबरी, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोले। कर आया फिर मेरा, कर आया फिर मेरा। मेरी से जड़िए आडंबर बनिया, मन आनंद पिया प्रभु आवत सुनिया। कर आया फिर मेरा, कर आया फिर मेरा। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। भुला चुका दी क्षमा करना जी, कोई गलती हो गई होवे ते मैनू माफ कर देना। वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु जी। बड़ी रहे कृपा महाराज दी कृपा।